गिरफ्तारी तो बाद न्यूज़ 18 कोल सैनी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। सैनी ने विजिलेंस दफ्तर की बैरक च गुजारी पूरी रात। सलाखां पिछे मायूस बैठे नजर आ रहे हैं सैनी। भ्रष्टाचार के नवे मामले च विजिलेंस ने सैनी नूं कीता गिरफ्तार। अज मोहाली कोर्ट च कीता जा सकता है पेश। कल पुराने मामले की जांच च शामिल होने लई विजिलेंस दफ्तर पहुंचे सन सैनी। न्यूज़ 18 की लाइव डिबेट च सिख कतलेआम नूं लैके दिते बयान ते बुरे फसे कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद। अकाली दल ने कहा वैद ने कबूलिया 84 का सच। इंदिरा गांधी के करीबियां सने वैद खिलाफ भी FIR दर्ज करने की चुकी मांग। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल की पंजाब यात्रा का अज दूजा दिन। कैबिनेट मंत्री राणा सोढी के हल्के गुरु हरसहाय तो भरनगे हुंकार। 100 दिनों की यात्रा ते निकले ने सुखबीर। अज जन आशीर्वाद यात्रा ते निकलणगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। चंडीगढ़ तो होएगी शुरुआत। हिमाचल के चारे लोक सभा हल्कियां च लैणगे लोकां दा आशीर्वाद। हरियाणा च गोरखधंधा शब्द वरतन ते लगी पाबंदी। गोरखनाथ समाज की अपील ते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया फैसला। भाईचारे ने भावनावां नूं ठेस पहुंचण दी दित्ती सी दलील। मलोट च डिप्टी स्पीकर अजायब भट्टी नूं किसानां ने घेरिया। लगाई सवालों की झड़ी। पुलिस ने मशक्कत नाल भट्टी नूं कढिया बाहर। तरनतारन च कांग्रेसी ते आप वर्करां की झड़प दौरान चली गोली। आम आदमी पार्टी का एक वर्कर होया गंभीर जख्मी। मुफ्त बिजली के गारंटी कार्ड बन रहे सी आप वर्कर। अमृतसर च जन्मदिन की पार्टी च दोस्तां विचाले फायरिंग। 2 नौजवानों की मौत। मूँह ते केक लगाउण नूं लैके होई झड़प। लुधियाना च प्लास्टिक के गोदाम च लगी भयानक अग। आसमान च उठिया काले धुएं का गुबार। अग बुझाउण दीआं कोशिशां लगातार जारी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। सुमेध सैनी की गिरफ्तारी हुई है। कल रात विजिलेंस दफ्तर पहुंचे सी सुमेध सैनी जांच के शामिल होने के लिए, लेकिन उत्थे एक होर मामले के उन्हों की गिरफ्तारी हुंदी है। गिरफ्तारी तो बाद पहली तस्वीर न्यूज़ 18 कोल इस वेले असीं तुहानूं स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के कोल एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सैनी की पहली तस्वीर है जिथे विजिलेंस दफ्तर की बैरक के उन्होंने रात गुजारनी पई है। ये पहली तस्वीर सामने आई है। पूरी रात विजिलेंस दफ्तर दे विच ही सुमेध सैनी वालों गुजारी गई है। तो विजिलेंस दफ्तर दे विच जिहड़ियां बैरकां बणियां होईयां ने, बैरक दे विच ये जिहड़ी तस्वीर है वो सामने आई है। कल रात की तस्वीर है। कल रात तकरीबन 8:30 बजे सुमेध सैनी विजिलेंस दफ्तर पहुंचते हैं अपनी लीगल टीम के नाल, लेकिन उत्थे उन्होंने एक होर मामले दे विच गिरफ्तार कर लिया जाता। अज मोहाली कोर्ट दे विच पेश किया जा सकता है। मैडिकल टीम भी बुलाई गई सी। उन्हों का मैडिकल भी किया गया है। मैडिकल टीम अगर कोई दिक्कत आती है तो मैडिकल टीम उत्थे मौजूद भी है। तो इस वेले भी विजिलेंस दफ्तर दे विच ही सैनी मौजूद ने। पहला जिहड़ा मसला सी उस दे विच उन्हां नूं एंटीसिपेटरी बेल मिल गई सी, जिस तो बाद वो विजिलेंस दफ्तर पहुंचे सी जांच दे विच शामिल होने के लिए, लेकिन उत्थे पहुंचण ते एक होर मसले दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जांदा। साडे सहयोगी मनोज राठी इस खबर ते होर जानकारी दे लई जुड़े हुए ने। मनोज, की कुछ होर हुण तक पता लग पाया है? देखो अर्शदीप, पहली जिहड़ी तस्वीर आई है, खुद एक रुतबे वाले जिहड़े DGP सीगे पंजाब दे, विजिलेंस दे भी पाते काफ़ी टाइम रहे, काफ़ी वड्डे पोस्ट ते रहे है विजिलेंस च भी, ते हुण विजिलेंस दी टीम ने उन्होंने अरेस्ट किया है। ते असी उसी बिल्डिंग च खड़े हैं जिथे उन्होंने रखा गया है। ते कोर्ट च पेश किया जा सकता है। जिहड़ी मैडिकल टीम की तुसीं गल कीती है, मैडिकल टीम रात नूं इत्थे मैडिकल टीम जिहड़ी बुला लीती सी गई। डॉक्टरां दी जिहड़ी टीम है इत्थे बुलाई गई सी, क्योंकि सुमेध सिंह सैनी वालों लगातार सेहत का हवाला जिहड़ा है वो दिता सीगा, जिहदे करके विजिलेंस टीम वालों उन्होंने अंदर ही ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੈਰਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, किस तरह उन्होंने बैरक च रात कट्टी है। तो यह भी गल सामने आ रही है कि जब उन्होंने खाना प्रपोज किया गया, खाना खाण नूं कहा गया तो उन्होंने खाना नहीं खाधा। वो अपने उहदे च रहे। हजे भी असीं कह सकते कि हजे भी जिहड़ा
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਰਾਤ ਭਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। FIR ਨੰਬਰ 13 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, SSP ਨੇ, DCP ਨੇ, AIG ਨੇ, IG ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ FIR ਨੰਬਰ 13 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ SSP ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। 2 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ DGP ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਸੀ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਨਿਮਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ 47 ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੌਪ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇ ਨੇ, DGP ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ 8:30 ਵਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ
ਸਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੇ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਓਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਗਲੀ FIR ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਤਾ ਸਰ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋ ਅੰਦਰ? ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ, ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ? ਉਹ 13 ਨੰਬਰ FIR ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਐਜ਼ ਪਰ ਆਰਡਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਦਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ? ਕੋਰਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ ਲੈਟ ਦਾ ਲੀਵ ਦਾ ਮੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।